ගුඩ් මෝනිින් කට්ටිය අද අපි කරන්න යන්නේ ස්ටටික් මනෙක්මට එක යුනිට් 2 එකේ සෙෂන් 2 එකේ ඉඳන් තමයි අද අපිට ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි සෙෂන් 1 එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ફોකස් කරේ කෝපරේට් ලෙවල් ස්ට්‍රැටජි පිළිබඳ. දැන් අපිට මේ යුනිට් එකේ මේ සෙෂන් එකේ කතා කරන්න තියෙන්නේ බිස්නස් ලෙවල් ස්ට්‍රැටජි එක පිළිබඳ. එතකොට බිස්නස් ලෙවල් ස්ට්‍රැටජි කියන්නේ මොකක්ද? අපි බලමු බිස්නස් ලෙවල් ස්ට්‍රැටජි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේකේ ෆස්ට් ඇන්ඩ් ෆෝමෝස්ට් කියනවා business level strategies are therefore about how to compete in a market. හරි? අපි business level strategy එකකින් බලන්නේ කොහොමද අපේ ඒ අදාළ market එකේ compete කරන්න කියලා. An integrated set of commitments and actions designed to provide value to customers and gain a competitive advantage by utilizing core competencies in a specific market. අපි මේ business level strategy එකක් කරහා කරන්නේ අපි වෙනම සෙට්අප් කරගත්ත ඇක්ෂන් සෙට් එකක්. කමිට්මන්ට්ස් කීපයක් අපි සෙටප් කරගෙන ඒක හරහා අපි අපේ කස්ටමර්ස්ලට උපරිම වැලියු එකක් ප්‍රොවයිඩ් කරලා ඒක හරහා අපි කම්පිටිටිව් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගේන් කරන්න බලනවා through a specific market. හරි? ඊට පස්සේ තව වැදගත් කොටසක් තියෙනවා. අපි මේකට කියනවා strategic business unit. මේක කියනවා can be defined as a part of an organization for which there is a distinct customer base, competitors, suppliers, external market for goods or services that is different from another strategic business unit. හරි. දැන් මේ strategic business unit කියලා කියන්නේ කට්ටිය ඒක ඇත්තටම within the organization. හරි. organization එකේ within තියෙන පොඩි part එකක්. හරි. මේකෙදි අපිට distinct customer base එකක් තියෙනවා. competitorsලා ඉන්නවා, suppliersලා, external market for goods or services වගේ දේවල් ඔක්කොම තියෙනවා in a strategic business unit. හරි? ඊට පස්සේ වැදගත් වෙන strategy එකක් which is the Porter's generic strategy. හරි? මේ පෝටර්ගේ ජෙනරික් ස්ට්‍රැටජි එක බලා ගන්න කට්ටිය මොකද මේකෙනුත් අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඒරියා එකක්. මොකද අපේ අවුරුද්දේ පෝටර්ගේ ජෙනරික් ස්ට්‍රැටජි එකෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. හරි. දැන් මේකෙ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ টොප් එකේ තියෙන competitive advantage. මේ පැත්තේ තියෙන competitive scope එක. දැන් competitive advantage කියන්නේ මොකද්ද? මේගොල්ලෝ කියනවා competitive advantage can be achieved either by being the lowest cost producer in the market or by differentiating products or services from the competitors. ඒ කියන්නේ කට්ටිය competitive advantage එක gain කරගන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. අපිට first විදිය තමයි lowest cost එක හරහා ඒ කියන්නේ produce කරන product එක නැත්නම් service එකට lowest cost එකක් මේව කරලා market එකේ මේව කරගන්න පුළුවන් competitive advantage එක gain කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අනිත් ක්‍රමේ තමයි අපිට අපේ competitorsලත් එක්ක compare කරද්දී differentiated products or services market එකේ එළියට දාන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට competitive advantage කියන්නේ ඒකට. competitive scope කියන්නේ මොකක්ද? refers to the extent of a market a company decides to serve. අපි scope කියලා කියන්නේ කට්ටිය අපි මොන customer base එකටද serve කරන්නේ. අපි මොන age group එකේ කට්ටියද? අපි ඒක specify කරන්නේ. අපි ඒක focus කරන්නේ. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ competitive scope කියලා. එතකොට මේකෙදි බලන්න cost leadership, differentiation, cost focus සහ differentiation focus. හරි? අපි දැන් බලමු මේ cost leadership strategy එකෙන් මොකද්ද මේගොල්ලෝ අදහස් කරන්නේ කියලා. Organizations that follow a cost leadership strategy compete based on price. These organizations place a strong emphasis on operational efficiency, effectiveness, and productivity. And these factors ultimately determine their ability to offer low prices. එතකොට කට්ටිය මේ cost leadership strategy එක follow කරන companies ඒගොල්ලෝ compete කරන්නේ price එකෙන්. price එකත් එක තමයි ඒගොල්ලෝ compete කරන්නේ අනිත් මේ companies එක බලද්දි. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් emphasize කරනවා operational efficiency එක, effectiveness එක සහ productivity එක. ඒ දේවල් මත ඒගොල්ලෝ බලන්නේ low price එකකට
ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක නැත්නම් සර්විස් එක ලබා දෙන්න. හරි? ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කියනවා it requires several cost cutting actions. මේක කරන්න කට්ටිය several cost cutting actions අවශ්‍යයි. පළවෙනි එක තමයි building efficient facilities. අපි efficient facilities build කරන්න ඕනේ. Achieving economies of scale, experience obtained from learning and experience curves, සහ performing value chain activities more efficiently than rivals. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ටික achieve කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපේ මේ එකේ තියෙන cost එක save කරන්න. cost එක save කරනවා කියන්නේ අපිට customer ට හොඳ low quality product එකක් මේව කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි කියන්නේ. එතකොට මේක තමයි cost leadership strategy. ඊට පස්සේ අපි යනවා differentiation. differentiation කියන්නේ මොකක්ද? මේකේ තියෙනවා providing something unique that is sufficiently valued by the customers. This uniqueness may allow the organization to charge a premium price. මේක මේ differentiation එකෙන් අදහස් කරන කට්ටිය අපි කම්පැනියක් වශයෙන් අපි මොකක් හරි දෙන ප්‍රොඩක්ට් එක නැත්නම් එළියට දාන සර්විස් එක යුනික් නේචර් එකක් ගන්නවා. ඒ යුනික් නේචර් එකකින් හින්දා සමහර වෙලාවට ඒක ඕගනයිසේෂන් එකේ පොඩි ප්‍රීමියම් ප්‍රයිස් එකකට charge කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. හරි? එතකොට මේ differentiation එක අපිට මෙන්න මේ දේවල් වලින් කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. අපිට quality එකෙන් කරන්න පුළුවන්. features, product එකේ features, customer service එක, technology එක, promotion, product innovation සහ image management. එතකොට මේ දේවල් හරහා කට්ටිය අපිට පුළුවන් ඇත්තටම differentiation කියන එක ඇති කරන්න ඕගනයිසේෂන් එකක් හරහා. හරි? එතකොට මේක තමයි දෙවෙනි මේක. තුන්වෙනි මේක තමයි focus strategy. හරි? focus strategy කියන්නේ මොකක්ද? මේකේ කියනවා focus strategy looks at a narrow segment or domain or a niche of activity and tailors its products or services to the needs of that specific segment. හරි? දැන් focus කරනවා කියන්නේ අපි ඒ අදාළ කොට්ටාසෙට විතරයි focus කරන්නේ. හරි? එතකොට දැන් මෙන්න මේක තමයි මෙතන තමයි අපි focus strategy එක තියෙන්නේ. හරි? දැන් මෙතන තමයි focus මේක තියෙන්නේ. හරි? එතකොට මේක තමයි focus cost focus මේක differentiation focus. හරි? එතකොට දැන් අපි බලමු focus locus. මේකේ මොකද තියෙන්නේ? Not only competes on price but also selects a small segment of the market rather than targeting on the entire market to provide goods or services. Focus low cost කියලා කියන කට්ටිය ඒ කම්පැනි එක පොඩි සෙග්මන්ට් එකක් ටාගට් කරගෙන ඒගොල්ලෝ අඩු කොස්ට් එකකට ඒගොල්ලන්ගේ products or services customer base එකට provide කරනවා. හරි? ඒක තමයි focus low cost කියලා කියන්නේ. Focus differentiation කියලා කියන්නේ not only competes based on differentiation but also selects a small segment of the market rather than targeting on the entire market to provide goods and services. අපි කට්ටිය මේකෙදි differentiation එක විතරක්ම බේස් කරන් කම්පැනි එක මේව කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ පොඩි මාකට් සෙග්මන්ට් එකක් අරගෙන ඒකෙදි ඒගොල්ලෝ differentiated products and services තමයි ඒ customer base එකට target කරන්නේ. එතකොට අන්න ඒක තමයි focus strategy එකේ focus locus සහ focus differentiation කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි කට්ටිය අපිට මේ පෝටර්ගේ generic strategy එකේදී දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ මේවකට. ඊළඟ මේක තමයි competitive and corporate moves. මේක මොකද කියන්නේ? Competitive moves and are actions a company takes to gain an advantage over its rivals. හරි? එතකොට මේ competitive and corporate moves කියන්නේ අපි කම්පැනි එකක් විදිහට competitive advantage එකක් gain කරගන්න අපි මොනවද කම්පැනි එක වශයෙන්
ගන්න කරන moves competitive moves. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා these moves are often aggressive and aimed at outperforming competitors. එතකොට අපිට මේකේ මේ example වශයෙන් කට්ටිය first mover advantage. first mover advantage කියලා කියන්නේ මේකෙන් අදහස් කරන්නේ being the first to enter a market or introduce a product. හරි. අපි මොකක් හරි මාකට් එකකට මුලින්ම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ first mover advantage. දෙවෙනි එක තමයි disruptive innovation. මේ disruptive innovation එක අපි කලින් මට මතකයි unit 2 එකේ අපි කතා කරා disruptive innovation ගැන. ඊළඟ එක තමයි blue ocean strategy. blue ocean strategy කියලා කියන්නේ මේකත් අපි මම මේක දැනට කියලා දෙන්න ගැටි මොකද මම මේක ඊළඟට ඩිස්කස් කරනවා blue ocean strategy එක පිළිබඳව. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි අපිට competitive සහ corporate moves වලින් අපිට කතා කරගන්න තියෙන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ යනවා අපි red ocean strategy සහ blue ocean strategy ගැන කතා කරා. මේක ඇත්තටම කට්ටිය strategies වර්ග දෙකක්. හරි? මේකෙදි මේ red ocean strategy කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. Refers to a business approach where companies compete in existing markets with well established rules and boundaries. මේ red ocean strategy කියලා කියන්නේ කට්ටිය companies compete කරනවා existing market එකේ. ඒ market එකේ compete කරද්දී established rules and boundaries මත තමයි මේක මේ compete කරනවා කියලා කියන්නේ මේ business approach එක හරහා. ඊට පස්සේ කියනවා strategies typically focus on cost cutting or differentiation but these often lead to price wars and reduced profit margins. මේක කට්ටිය රාමනේ red ocean strategy එකේ මේ ටිකක් competitiveness එක වැඩි. හරි? ඒතර competitiveness එක වැඩි හින්දා මේගොල්ලොන්ගේ ගොඩාක් මේ red ocean strategy එක follow කරන companies ගොඩක්ම differentiation සහ cost cutting කියන concepts වලට තමයි ගොඩක්ම focus කරන්නේ. එතකොට මේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ use කරන strategy එක හරහා price war එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරි? සහ profit margin එකේ පොඩි අඩුවීමක් තියෙනවා මේ red ocean strategy එක හරහා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා blue ocean strategy. blue ocean strategy එකේ මොකද කියන්නේ? මේක කියනවා refers to the creation of new market where competition becomes irrelevant because the rules of the game are not yet established. මේ blue ocean strategy කියලා කියන්නේ කට්ටිය අපි අලුත්ම market එකක් create කරනවා. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට ඇත්තටම competition එක ඇත්තටම නැහැනේ. මොකද අලුත් market එකක් create කරනවා. එතකොට අපේ rules and මේ boundaries ඒව තාම establish වෙලා නැහැ මේ blue ocean strategy එක ගැන කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා this approach breaks the traditional value cost trade-off by offering high value at a low cost, thereby making competition obsolete. හරි? මේකෙදි කට්ටිය මේ traditional value cost එක මේ සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩෙනවා කියලා කියනවා. ඇයි මේක මේ වෙන්නේ? මොකද අපි offer කරනවා higher value එකක් low cost එකකට. හරි? එතකොට අන්න ඒක තමයි මෙතන මේ blue ocean strategy එක සහ red ocean strategy එක අතර තියෙන වෙනස. එතකොට කට්ටිය මෙතනින් අපේ unit 6 එකේ session 2 එක ඉවරයි. එතකොට මේ unit එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි focus කරේ business level strategy එක. හරි. අපි කරමු ඊළඟට session 3 එක. session 3 එක ගොඩක්ම focus වෙන්නේ කට්ටිය functional level strategy. එතකොට මේ functional level strategy කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපිට මේක වචනෙම තියෙනවා. organization එකේ functions තමයි මේකේ ගොඩාක්ම focus කරන්නේ. හරි? එතකොට මේක first and foremost කතා කරනවා specialized units within an organization that focus on specific areas of business activity such as marketing, human resources, finance or operations, each responsible for carrying out tasks related to their expertise to help achieve the organization's overall goals. හරි? එතකොට
අපි අපි ඕගනයිසේෂන් එකේ ඇතුලේ තියෙනවා ස්පෙસિෆික් බිස්නස් ඒරියාස්. ඒ කියන්නේ මාකටිං තියෙනවා, HR තියෙනවා, ෆයිනෑන්ස්, ඔපරේෂන්ස්. එතකොට ඒ වගේ බිස්නස් ස්පෙසිෆික් ඒරියාස් වලින් ඒ ඔක්කොගෙම කරන්නේ අල්ටිමේට්ලි ඕගනයිසේෂන් එකේ ගෝල්ස් ඇන්ඩ් ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ටික ඇචීව් කරගන්න ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ necessary activities සහ ටාස්ක් ටික carry out කරන එක. අන්න ඒක තමයි මෙතනින් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා the specific actions and objectives of different departments that help implement both business level and corporate level strategies. When developing business level strategies, they should align with and support the corporate level strategies, while functional level strategies should in turn align with and support the business level strategies. අපි business level strategies දැන් අපි මේ කලින් කතා කරගත්ත business level strategies build කරද්දි develop කරද්දි අපි ඒ develop කරගන්න business level strategy එක කට්ටිය අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරගත්ත corporate level strategies වලට align වෙනවා. හරි? align වෙලා එතකොට අපි දැන් කතා කරන්නේ මේ functional level strategies ටිකත් in line වෙන්න ඕනේ කියනවා අපේ business level strategies ටිකට support කරන්න. හරි? එතකොට මේ functional level strategy එක අපිට first and foremost marketing පැත්ත අපි කතා කරනවා. marketing strategies. මේකේ මොකද කියන්නේ? Marketing strategy deals with pricing, selling and distributing a product. අපි marketing strategy එකක් ගැන කතා කරද්දී pricing, selling and distributing a product වගේ දේවල් තමයි කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා the goal is to identify target markets, understand customer needs and develop effective marketing and sales tactics to drive customer acquisition and retention. මේ marketing strategy එක හරහා අපි ටාගට් මාකට් අඳුරගෙන කස්ටමර්ගේ නීඩ්ස් ටික අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගෙන ඒ දේවල් හරහා අපි බලන්නේ කස්ටමර්ව රිටේන් කරගෙන තව තවත් කස්ටමර්ව ඇක්වයර් කරගන්න අපේ බිස්නස් එකට. ඒක තමයි අපි මාකටිං ස්ට්‍රැටජිස් වල කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මාකටිං ස්ට්‍රැටජිස් වල කට්ටිය ස්ට්‍රැටජි වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ස්කිමින් සහ පෙනිට්‍රේෂන්. හරි? Skimming strategy එකේ මොකද කියන්නේ? මේගොල්ලෝ කියනවා this strategy involves setting a high initial price to maximize short term profits. අපි මේ skimming strategy එක හරහා initially සෑහෙන ලොකු price එකක් මේව කරනවා අදාළ product එකට නැත්නම් service එකට. ඒතකොට ඒක හරහා අපි බලන්නේ short term profit maximize කරගන්න. ඊට පස්සේ කතා කරනවා penetration pricing strategy. penetration pricing strategy එකෙන් කියන්නේ prices are initially set low to draw in new customers and quickly increase market share. මේ pricing strategy එක හරහා කරන්නේ මොකද්ද? අපි cost එක අවම කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි බලන්නේ අලුත් customers ලා අපේ product එකට නැත්නම් service එකට attract කරගෙන අපේ market share එක වැඩි කරගන්න තමයි මේ penetration pricing strategy එක හරහා කරන්නේ. හරි? එතකොට ඔන්න ඔය දෙක තමයි අපිට marketing strategies වලින් කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරමු financial strategies. financial strategies වලදී මේගොල්ලෝ කියනවා these strategies assess the financial impact of corporation and business level strategies choices and determine the most effective financial actions. අපි මේකෙදි කට්ටිය දැන් මේ financial strategies වලදී අපි ඔය එක එක techniques පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක තියෙන net profit ඊට පස්සේ වෙනම තියෙන ඔය project appraisal වල අපි ඉගෙන ගත්ත මේ techniques තියෙනවනේ. තව මේකේ තියෙනවා මට හරියටම මීටරුත් නෑ සමහර ටෙක්නික්ස් තියෙනවනේ අපේ payback period ඊට පස්සේ අර accounting වල අපි ඉගෙන ගත්ත ටෙක්නික්ස් තියෙනවනේ. අන්න ඒව තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ. අපි බලනවා මේ අපි ඉන්වෙස්ට් කරන දේට අපිට හොඳ රිටර්න් එකක් හම්බ වෙනවද? නැත්නම් අපිට ඒක ඇත්තටම වැලියු එකක් තියනවද? අන්න ඒ දේ තමයි ෆයිනෑන්ෂල්. මේක ඇත්තටම සල්ලි පැත්තෙන් තමයි කන්සිඩර් කරන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා they can also offer a competitive edge by lowering cost of funds and providing flexibility
to raise capital in support of business strategies. අපිට මේකෙදී කට්ටිය ෆයිනෑන්ෂල් ස්ට්‍රැටජි එකක් තමයි තව අඩු කොස්ට් එකක් ප්‍රොවයිඩ් කරලා ඒක හරහා අපිට කම්පැනි එකක් වශයෙන් කැපිටල් එක රේස් කරන්න පුළුවන් ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එක ප්‍රොවයිඩ් කරනවා කියලා කියනවා. හරි ඒක තමයි ෆයිනෑන්ෂල් ස්ට්‍රැටජිස් වල අපිට ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරගමු රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ට්‍රැටජිස්. මේක මොකද්ද කියන්නේ? R&D strategies deal with product and process innovation and improvements. අපි මේ research and development කියලා කියන කට්ටිය මොකක් හරි product එකක් නැත්නම් process එක අලුතෙන් improvement එකක් නැත්නම් innovation එකක් කරන එක තමයි මේකේ strategy එක කරා කරන්නේ. This also deals with the question of how new technology should be incorporated into the organization, either to develop within the organization or for an external acquisition or going for a strategic alliance. මේ ස්ට්‍රැටජි එක හරහා අපි බලනවා අපේ අලුත් ටෙක්නොලොජි එක ඕගනයිසේෂන් එක ඇතුළෙම ඩෙවලොප් කරන්න අපිට අවස්ථාව තියෙනවා. නැත්නම් අපි බලනවා මේක එළියේ කාට හරි එක්ස්ටර්නල් ඇක්විසිෂන් එකකට දීලා ඒක හරහා අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක නැත්නම් ප්‍රොසෙස් එකේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් බලා ගන්න. එතකොට අන්න ඒක තමයි මෙතන මේ රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ට්‍රැටජිස් වලින් අදහස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අන්තිම එක human resource management strategies. මේකේ මොකද කියන්නේ? මේක කියනවා focus on aligning the organization's workforce capabilities with its overall business and corporate objectives. හරි? අපි මේ human resource management strategies වල ගොඩාක්ම කතා කරන කට්ටිය HR department එකේ කරන වැඩ ටික තියෙනවනේ. දැන් බලන්න මේකේ ඊළඟ point එක. These strategies involve planning, recruiting, training, and developing employees to ensure that the right talent is in place to support and drive the company's goals. දැන් HR department එකේ මොනවද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ plan කරනවා, ඒගොල්ලෝ recruit කරනවා, ඒගොල්ලෝ train කරනවා, ඒගොල්ලෝ employees ලා develop කරනවා. ඒක ඒ දේවල් කරන්නේ මොකද? හරි talent එක හොයාගෙන ඒ talent එක use කරලා organization එකේ goals සහ objectives වලට achieve කරගන්න ඕන හින්දා තමයි ඒ දේවල් කරන්නේ. එතකොට අන්න ඒක තමයි මේ human resource management strategies වලින් වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි කට්ටිය අපිට functional level strategy එකේදී කතා කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් අපේ unit 6 එකේ session 3 එක ඉවරයි කට්ටිය. ඊට පස්සේ අපි යමු unit 6 එකේ session 4 එක. මේකේ මොකද කතා කරන්නේ? strategy evaluation and selection. හරි? දැන් බලමු මේකේ මොකද first and foremost කියන්නේ කියලා. The process of assessing the effectiveness of developed strategy options in order to select the business, in order to select the best strategies for implementation. අපි මේව කරගත්ත strategy options ටික කට්ටිය අපි පොඩ්ඩක් implement කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් ඒ ටික evaluate කරා. හරි? ඒ ටික evaluate කරලා බලනවා ඒ select කරගත්ත strategy options ටික ඇත්තටම හොඳම ස්ට්‍රැටජීස්ද කියලා අපේ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න අදාළ ඕගනයිසේෂන් එකේ. ඊට පස්සේ කියනවා implementation can be hindered by several factors. හරි? දැන් මේ implementation එක මේ වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ factors ටික හරහා. පළවෙනි එක තමයි insufficient resources. Resources insufficient නම් අනේ implementation එක කරන්න අමාරුයි. Lack of management support. management support එක නැත්තම් ඒත් අදාළ strategy එක implement කරලා වැඩක් නැහැ. poor communication එක නැත්තම් ඒත් අවුල්. unrealistic timelines කියලා කියන කට්ටිය අපි අර දැන් මොකක් හරි project එකක් ගත්තා අපිට කාලයක් යනවනේ. like for example දැන් ලංකාවේ highway හදනවනේ. මේගොල්ලෝ highway හදද්දී මේගොල්ලෝ කියනවා right මේක හදන්න අවුරුදු 1කමාරක් යනවා. හරි? එතකොට දැන් හිතන්න දැන් for example දැන් government එකෙන් කිව්වනම් අපි මේක මාස 3ෙන් හදනවා. එතකොට අන්න ඒව ටිකක් unrealistic timelines. හරි? අන්න ඒ වගේ දේවල් තිබ්බම අපේ implementation එක ටිකක් අමාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න inadequate technological capabilities. එතකොට අපේ
මේක ෆුල්ෆිල් කරගන්න අවශ්‍ය කරන ටෙක්නොලොජිකල් කැපැසිටි එක නැත්තම් අවශ්‍ය කරන ටෙක්නොලොජි එක නැත්තම් එතකොට අන්න ඒ වෙලාවටත් ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක අන්සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. සහ අන්තිම එක තමයි resistance to change. resistant to change කියලා කියන කට්ටිය අපි ඒ ඕගනයිසේෂන් එකක් විදියට චේන්ජ් වෙන්න කැමති නැහැ. අපි අර තාම පරණ විදියටම තමයි ඉන්න කැමති. එතකොටත් ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක අවුල්. එතකොට මෙන්න මේ ෆැක්ටර්ස් 6 අපි හරියට මේව කරගත්තේ නැති රෝතේ ස්ට්‍රැටජි එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන එකේ ඇත්තටම තේරුමක් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරගමු strategy selection errors වර්ග දෙකක් තියෙනවා කට්ටිය. first one එක තමයි rejection error, second one එක තමයි selection error. rejection error එකේ මොකද කියන්නේ? The possibility of rejecting a good strategic option that would otherwise be selected. හරි. අපි හොඳ strategy option එකක් reject කරගන්නවා. හැබැයි ඒක ඒ කියන්නේ අපි ඒක මේ සිලෙක්ට් කරගන්න නැතුව ඒක හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක්. හරි. අපි ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න නැතුව අපි ඒ අදාළ මේක රිජෙක්ට් කරගන්න. අන්න ඒක තමයි රිජෙක්ෂන් එරර් කියලා කියන්නේ. බලන්න ඊළඟට සිලෙක්ෂන් එරර් එකෙන් මොකද කියන්නේ? සිලෙක්ෂන් එරර් එකෙන් කියන්නේ ඒක බෑඩ් ස්ට්‍රැටජික් ඔප්ෂන් එකක්. හැබැයි අපි ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නවා rather than rejecting. හරි. ඒක බෑඩ් ස්ට්‍රැටජික් ඔප්ෂන් එකක්. හැබැයි අපි ඒක රිජෙක්ට් කරගන්නවා වෙනුවට අපි ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. අන්න ඒක තමයි මෙතන මේ සිලෙක්ෂන් එරර් එකෙන් කියන්නේ. හරි. එතකොට අපි බලමු මේ ස්ට්‍රැටජික් සිලෙක්ෂන් එරර්ස් ටික අපිට එලිමිනේට් කරගන්න මොන වගේ දේවල්ද අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. පළවෙනි එක තමයි අපි ගන්න ඩිසිෂන් එක සයන්ටිෆික් වෙන්න ඕන. හරි? ෆස්ට් ඇන්ඩ් ෆෝමෝස්ට් ගන්න ඩිසිෂන් එක සයන්ටිෆික් වෙන්න ඕන. දෙවෙනි එක තමයි ගන්න ඩිසිෂන් එක ටීම් එකක් වශයෙන් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙක්ගේ මතයට ඩිසිෂන් එක ගත්තොත් සමහරවිට වර්ධින පුළුවන්. අපි ටීම් එකක් වශයෙන්. ඒතකොට ටීම් එකක් වශයෙන් කිව්වම ඒකෙදි හැමෝම අයිඩියාස් දානවනේ. එතකොට මේ වගේ වෙලාවට සමහර වෙලාවට අර මේ හොඳ අයිඩියා එකක් රිජෙක්ට් වෙන්න තියෙන possibility එක අඩුයි. තුන්වෙනි එක බලන්න considerable time must be invest. අවශ්‍ය කරන වෙලාවක් ඒ කියන්නේ මේක අපි මේ ස්ට්‍රැටජි එකක් නෙමෙයි කරන්නේ. ඒකෝල අපි මේ ඉක්මනට මේ සමහරලාට ඉක්මනට ඩිසිෂන්ස් ගන්න අමාරුයි. අපි ටික කාලයක් යනවා ඒ කාලය අරගෙන වැඩේ මේව කරන්න ඕන. ඊළඟ එකට the team must be a diverse team. diverse team එකක් වෙන්න ඕන කට්ටිය එක වගේ කට්ටිය නැතුව විවිධාකාර පුද්ගලයන් එකතු වෙලා team එක හැදෙන්න ඕන. සහ several evaluation criteria should be considered. අපි එක evaluation criteria ගන්න නැතුව විවිධාකාර evaluation criterias මේකට consider කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. හරි? එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට use කරන්න පුළුවන් to avoid නැත්නම් to eliminate strategy selection errors. හරි? මේ දෙක avoid කරගන්න මෙන්න මේ ටික අපිට use කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරගමු කට්ටිය මේ SARF model එක ගැන. මේ SARF model එක one of the main models අපි මේ strategy evaluation ගැන කතා කරද්දී සහ question අහන්න පුළුවන් area එකක්. මොකද අපේ අවුරුද්දේ මට මතකයි අපේ ඇහුව question එක තමයි මේ suitability. suitability එක ආශ්‍රිත තමයි අපේ ඒ කියන්නේ last year pass paper එකේ questions target කරේ. අපි බලමු මේ SARF model එකේ මොකද කියන්නේ කියලා. SARF කියලා කියන්නේ suitability, acceptability සහ feasibility model එක. මේක Johnson and Scholes තමයි මේක implement කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ මොකද කියන්නේ කියලා. පළවෙනි එක බලන්න. suitability. Concerned with assessing the proposed strategies, address the key opportunities and threats an organization faces through an understanding of strategy position of an organization. suitability එක කරහා කරන්නේ ඇත්තටම කට්ටිය
මේකෙදි අපි ප්‍රොපෝස් කරගන්න ස්ට්‍රැටජීස් ටික අපි ඇඩ්‍රස් කරනවා using the key opportunities and threats which the organization faces. අපේ මේ කරගන්න ස්ට්‍රැටජීස් ටික අපි බලනවා ඕගනයිසේෂන් එකේ ෆේස් කරන opportunities සහ threats මොනවද කියලා ඒවත් බලලා තමයි අපි අපේ ස්ට්‍රැටජික් පොසිෂන් එක අඳුරගන්නේ ඕගනයිසේෂන් එකේ. හරි? ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කියනවා a suitability analysis involves assessing the extent to which a proposed strategy exploits the opportunities in the environment and avoids the threats. අපි opportunities අඳුර ගන්න ඕනේ environment එකේ. opportunities අඳුර ගන්න ගමන් අපි threats අවම කරගන්න ඕනේ. අපි avoid කරගන්න. ඊට පස්සේ capitalizes on capitalizes on the organization's strengths and avoids or remediates the weaknesses. අනිත් දේ තමයි කට්ටිය අපි organization එකේ strengths අඳුර ගන්න ඕන. strengths අඳුරගෙන අපි weaknesses අවම කරගන්න ඕන. මේ suitability මේ එකේදී. හරි? එතකොට මේ suitability මේ එක කරද්දී අපිට ටෙක්නික්ස් කීපයක් තියෙනවා. හරි? අපිට දැන් මේක ලාස්ට් ඉයර් ක්වෙස්චන් එක අහලා තිබ්බේ මට මතක විදිහට suitability analysis එක කියන්නේ මොකක්ද සහ suitability analysis එකේදී use කරන්න පුළුවන් ටෙක්නික්ස් තුනක් කියන්නේ කියලා තමයි තිබ්බේ. හරි? ඒතර ඇත්තටම මේකේ ටෙක්නික්ස් පහක් තියෙනවා. ටෙක්නික්ස් පහෙන් අපි තුනක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ. තනිකර තීරි ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒක අහලා තිබ්බේ. හරි? එතකොට දැන් අපි බලමු ෆස්ට් ටෙක්නික් එක මොකද්ද කියලා. ෆස්ට් ටෙක්නික් එක තමයි කට්ටිය රෑන්කින්. මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? Possible strategies are assessed against key factors relating to the strategic position of the organization and a score or ranking established for each option. අපි අපේ strategies ටික assess කරනවා key factors එක කට්ටිය. එතකොට key factors එක අපි දෙක compare කරලා අපි ඒක හරහා අපි අපේ strategic position එක determine කරගෙන අපි පොඩි ranking මේ එකක් දාගන්නවා. මේ රෑන්කින් ටෙක්නික් එකේ අන්න ඒක තමයි සිම්පලිම කියන්නේ. හරි? එතකොට මේ රෑන්කින් ටෙක්නික් එකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තමයි this approach it forces a debate about the implications and impacts on specific key factors on specific strategic proposals. අපි මේ රෑන්කින් කියන ටෙක්නික් එක හරහා අපිට පුළුවන් relevant implications සහ impacts අඳුර ගන්න for key factors on specific strategic proposals කියන එක තමයි මෙතන මේ ranking කියන ටෙක්නික් එකෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යමු screening through scenarios. එතකොට screening through scenarios එකෙන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියන්නේ. Here strategic options are considered against a range of future scenarios. This is especially useful where a high degree of uncertainty exists. Suitable options are ones that make sense in terms of various scenarios. හරි මේකේ මම කෙටිම කිව්වොත් කට්ටිය මේ screening through scenarios කියලා කියන්නේ දැන් අපි කතා කරගත්තනේ කලින් අපේ business environment එක unpredictable කියලා uncertainty අපි අර VUCA model එක ගැන කතා කරානේ. එතකොට අපි strategy අපි දැන් මේ කරන්න ගන්න strategy එක තියෙනවනේ. අපි ඒ strategy එක different range of scenarios එක compare කරනවා. හරි? ඒ කියන්නේ future scenarios. මෙහෙම දෙයක් වුණොත් අපේ මේ implement කරන strategy එකත් එක්ක කොහොමද බලපාන්නේ company එක. එතකොට තව future scenario එකක් අපි ගත්තොත් right මේක මෙහෙම වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ වගේ future scenarios කීපයක් අපි මේව කරලා අපි බලනවා මොකද්ද සුදුසුම scenario එක කියලා අපේ strategy එකට මේ වෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ අපේ strategy එකට දැන් අපේ future scenario එකත් එක්ක අපි compare කරලා බලනවා අපේ මොකද්ද strategy එක හොඳටම සුදුසු වෙන්නේ මොකටද කියලා අපි ඒක තමයි මෙතන මේ screening through scenarios එකේදී මේව කරන්නේ. හරි?
මේක කරන හේතුව තමයි මොකද environment එක uncertain. අපි දන්නේ නැහැ unpredictable, complex, ambiguity අර VUCA මොඩල් එක තමයි මෙතෙන්ට ගොඩක් සෙට් වෙන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක screening for basis of competitive advantage. මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? One of the key issues in evaluating strategy is whether it is likely to draw on the organization basis of competitive advantage. This likely basis of competitive advantage reside in an organization strategic resources and capabilities. අපි කට්ටිය මේ තුන්වෙනි ටෙක්නික් එකෙන් බලන්නේ අපි අපේ ස්ට්‍රැටජි එක ඉවලුවේට් කරනවා ඒක හරහා අපි බලනවා ඕගනයිසේෂන් එකට කම්පිටිටිව් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගේන් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. එතකොට අන්න ඒක තමයි මෙතන මේ ස්ක්‍රීනින් ෆෝ basis of competitive advantage එකෙන් mean කරන්නේ. මේකෙදි කට්ටිය මේ අපේ screening for basis of competitive advantage එකට අපේ VRIO මොඩල් එක මතකද? value, priority, imitability සහ organizational support. අන්න ඒක useful වෙනවා මෙන්න මේ screening for basis of competitive advantage එක ගැන කතා කරද්දී. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු fourth මේකට technique එකට which is decision trees. Decision trees කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කට්ටිය. Decision trees can also be used to assess strategic options against a list of key factors. Here, options are eliminated and preferred options emerge by progressively introducing requirements that must be met. හරි. ඒ කියන්නේ කට්ටිය දැන් අපි decision trees කියලා කියන්නේ අපි list එකක් ගහ ගන්නවා අපේ strategic options වලට අදාළව බලපාන key factors. හරි. එතකොට අපි එකින් එක බලනවා. එතකොට අපි එකින් එක බලලා අපිට set වෙන එකක් නැත්තම් ඒ කියන්නේ organization එකේ growth එක investment diversity ඒ දේවල් ටික ඔක්කොම compare කරලා ඒ දේවල් වලට meet වෙන්නේ නැත්තම් අපි ඒ අදාළ option එක අයින් කරනවා eliminate කරනවා. හරි. එතකොට මේ decision tree කියලා කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. මෙන්න මෙහෙම අපි ගහනවා. මෙහෙම 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 ගහනවා. ඊට පස්සේ ආපහු මෙතනින් පටන් අරන් මෙහෙම 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 අර අපි අර මේ එකක් ගහනවා වගේ මෙහෙම 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 මේ එකක් ගහන සීන් එක තමයි මෙතන මේ decision trees වලින් කියන්නේ. ඒතරෝක තමයි හතරවෙනි මේ එක. පස්වෙනි මේ එක තමයි life cycle analysis. මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? A life cycle analysis assess whether a strategy is likely to be appropriate given the stage of the industry life cycle. අපි මේ ස්ට්‍රැටජි එක මේ කරන්න කලින් අපි බලනවා ඒ අදාළ ඉන්ඩස්ට්‍රි ලයිෆ් සයිකල් එකත් එක්ක මේක ස්ට්‍රැටජි එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන එක ඇත්තටම සුදුසුද කියලා අපි බලනවා. ඊට පස්සේ කියනවා matrix with two dimensions. The industry situation is described in 5 stages from development to decline. හරි. එතකොට දැන් අර අපි සාමාන්‍යයෙන් අර product life cycle එකේ තියෙන අන්න ඒ වගේ කේස් එකක් තමයි මෙතන මේගොල්ලෝ life cycle analysis එකේ කතා කරන්නේ. හැබැයි මේකෙදි කට්ටිය මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සිටුේෂන් එක ගැන කතා කරද්දී මේගොල්ලෝ stages පහකට මේගොල්ලෝ කඩනවා which is development to decline. ඊට පස්සේ competitive position එකත් categories තුනකට කඩනවා ranging from weak to strong. හරි? ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කියනවා purpose of this matrix is to establish the appropriateness of particular strategies in relation to these two dimensions. අපිට අපේ strategies වල appropriateness එක බලා ගන්න ඕනලු මේ two dimensions use කරලා. එතකොට ඒක තමයි මේ matrix එකේ purpose එක. අන්න ඒක තමයි මේ life cycle analysis එකේ අපිට අදහස් කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ පහ තමයි කට්ටිය අපිට suitability එකට use කරන්න පුළුවන් techniques පහ. දැන් මොනවද techniques පහ? First and foremost ranking. දෙවෙනි එක තමයි screening through scenarios. තුන්වෙනි එක තමයි screening for basis of competitive advantage. හතරවෙනි එක තමයි decision trees. අන්තිම එක තමයි life cycle
analysis. එතකොට මෙන්න මේ ටික තමයි කට්ටිය SAF model එකේ suitability එක යටතේ අපිට මේ use කරන්න පුළුවන් techniques පහ. හරි. දැන් අපි බලමු ඊළඟ එක. acceptability. Acceptability කියන්නේ මොකක්ද? Acceptability is concerned with whether the expected performance outcomes of a proposed strategy meet the expectations of stakeholders. අපි මේ එක ස්ට්‍රැටජි එකක් මේව කරනවානේ. ඒ ස්ට්‍රැටජි එක මේව කරාට පස්සේ ඒ ස්ට්‍රැටජි එක හරහා ඇත්තටම ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලගේ එක්ස්පෙක්ටඩ් එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් මේට් වෙනවද කියලා බලන එක තමයි මේ ඇක්සෙප්ටබිලිටි එක හරහා කරන්නේ. හරි. එතකොට මේ ඇක්සෙප්ටබිලිටි එකක් කට්ටිය අපිට මේව කරන්න පුළුවන් ටෙක්නික්ස් කීපයක් තියෙනවා. හරි. පළවෙනි එක තමයි රිස්ක්. දෙවෙනි එක තමයි රිටර්න්. තුන්වෙනි එක තමයි රියැක්ෂන් ඔෆ් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්. හරි. එතකොට මේ තුනෙන් අපි බලමු මොකද්ද මේකේ කියන්නේ කියලා. දැන් මේ රිස්ක් කියන්නේ මොකද්ද? මේක කියනවා risk concerns the extent to which strategic outcomes are unpredictable, especially with regard to possible negative outcomes. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් රිස්ක් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? අපිට අපේ strategic outcomes කියන එක unpredictable. හරි. එතකොට සමහර වෙලාවට කට්ටිය අපිට negative outcome එකක් හම්බෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ රිස්ක් කියන මේ එක ටෙක්නික් එක මේව කරද්දී අපිට මේකේ තියෙනවා තව පොඩි සබ් මේව ටික. පළවෙනි එක තමයි sensitivity analysis. sensitivity analysis එකේදී මෙන්න මේ කතන්දරයක් කියනවා. Allows each of the import assumptions underlying a particular strategy to be questions and challenge. It tests how sensitive the predicted performance outcome is to each of these assumptions. අපි මේ sensitivity analysis එක හරහා අපි predict කරන outcome එක අපි compare කරනවා with the assumptions. හරි. එතකොට අන්න එක තමයි මේ sensitivity analysis කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා financial risk. Financial risk කියලා කියන්නේ the possibility that the organization may not be able to meet the key financial obligation necessary for survival. අපි organisation එකක් විදිහට කට්ටිය අපේ key financial obligations meet කරගන්න බැරි නම් survive කරන්න අන්න ඒක financial risk එකක්. අන්න ඒක තමයි මේ financial risk කියන point එකෙන් mean කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා break even point analysis. මේ break even point analysis එක ගැන කට්ටියට කියන්න දෙයක් නැහැ නේ. මොකද මේක අපි හැමදාම වගේ කරන මේ එකක් අපි හැම අවුරුද්දකම වගේ ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි break even point analysis එක. මේකෙදි මොකද කියන්නේ? Demonstrates at what point in terms of revenue the business will recover its fixed and variable cost and therefore break even. හරි. අපි බලනවා අපේ business එකේ කොතනද අපිට අපේ fixed සහ variable cost එක recover කරගන්න පුළුවන් stage එක. එතන තමයි අපි break even කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතන පොඩ්ඩක් මේ break even එක ගැන හොයන විදි ටික ගැන පොඩියට මේව කරලා තියෙනවා කට්ටිය. හරි. break even මේවා මම කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ ටික අපි කලින් financial management වලත් ඉගෙන ගත්තනේ. හරි. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට risk එක යටතේ sensitivity analysis, financial risk සහ break even point analysis එකට කියන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු return එක ගැන. return කියන්නේ අපිට invest කරාම අපිට හම්බෙන return. හරි. දැන් මේකේ කියනවා private sector එකේ නම් investors and shareholders expect a financial return. දැන් අපි මේක project appraisal වලත් ඉගෙන ගත්තනේ කට්ටිය. අපි ඉගෙන ගත්තා private sector එකේ කට්ටිය නම් ඒකේ investors ලා shareholders ලා ඒගොල්ලෝ return එක බලන්නේ financial gain එක මත. හැබැයි public sector එකේ කොහොමද return එක බලන්නේ? ඒගොල්ලෝ බලන්නේ
funders are likely to measure returns in terms of value of money of service delivered. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ෆයිනෑන්ෂල් රිටර්න් එකක් නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ රිටර්න් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ in value of money. හරි? ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සොසයිටි එකට දෙයක් කරන්න. හරි? එතකොට ඒ සොසයිටි එකට බෙනිෆිට් වෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ ගේන් කරන රිටර්න් එක. හරි? ඊට පස්සේ කට්ටිය මේ රිටර්න් එකත් අපිට ෆයිනෑන්ෂල් ඇනලිසිස් එකක් විදියට මේව කරන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට ෆයිනෑන්ෂල් ඇනලිසිස් එකක් කියන්නේ රිටර්න් on capital employed සහ payback period. මම මේ දෙක වැඩි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේවා අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් හින්දා. හරි? එතකොට මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට රිටර්න් කියන ටෙක්නික් එකේදී යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ under acceptability. ඊට පස්සේ අන්තිමට කතා කරනවා reaction of stakeholders. stakeholder ගේ reaction එක. කොහොමද මේක මේ වෙන්නේ? දැන් බලන්න මේකේ තියෙනවා. Stakeholder mapping can be used to identify the likely reaction of stakeholder. අපි මේක ගැන කතා කරා කට්ටිය. කට්ටියට මතකද අපි කලින් internal environment එක ගැන කතා කරද්දී stakeholder analysis කියලා දෙයක් ගැන කතා කරා. අන්න ඒ ටික තමයි මෙතන මේගොල්ලෝ කියන්නේ. හරි? එතකොට මම මේකත් ඇත්තටම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේක ගැනත් ඩිස්කස් කරපු හින්දා. හරි? එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට acceptability කියන මේකේදී යූස් කරන්න තියෙන. ඒතකොට මොකද්ද තියෙන්නේ? risk, return සහ reaction of stakeholders. ඊට පස්සේ අපි යමු අපේ අන්තිම මේක which is feasibility. feasibility එක මොකද්ද කියන්නේ? concerned with whether an organization has the resources and capabilities to deliver the strategy. අපි feasibility එක හරහා කතා කරන කට්ටිය අපි බලනවා ඕගනයිසේෂන් එකට අපේ මේ ස්ට්‍රැටජි එක ඩිලිවර් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ ඕගනයිසේෂන් එක ඇතුලේ තියෙන resources සහ capabilities use කරගෙන. හරි? එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා would the proposed strategy implementation fit the current resources and capabilities of the organization. අපි මේ implement කරන strategy එක අපේ current organization එකේ තියෙන resources සහ capabilities වලට fit වෙන්න පුළුවන්. existing culture එක සහ structure එකට fit වෙන්න පුළුවන් ද organization එකේ. එතකොට organization එකේ තියෙන skills තියෙනවා. ඒකට fit වෙන්න පුළුවන්. current technology එක සහ current risk attitude එක organization එකේ තියෙන ඒ දේවල් වලට fit වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලනවා මේ feasibility analysis එක කරා. හරි? එතකොට අපි මේ feasibility ගැන කතා කරද්දී ඒකත් අපිට කට්ටිය කොටස් තුනකට කැඩෙනවා. පළවෙනි එක තමයි financial feasibility. Financial feasibility කියන්නේ the need is to identify the cash required for a strategy, the cash generated by following the strategy and the timing of any new funding requirements. අපි මේ financial feasibility එක හරහා කරන්න කට්ටිය ඇත්තටම අපි බලනවා අපේ strategy එක implement කරන්න කොච්චර cash යනවද? කොච්චර සල්ලි යනවද? එතකොට මේක implement කරාට පස්සේ අපිට කොච්චර cash එකක් generate කරගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලනවා. හරි? සහ මේ financial feasibility එක හරහා අපි බලනවා මොනවද තියෙන sources මේ funds ආපහු obtain කරගන්න අපිට. හරි? එතකොට මේ දේවල් ටික තමයි මේ financial feasibility එකේදී කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු second point එක which is people and skills. මේ people and skills වල කියන්නේ මොකක්ද? Ultimately the success of a strategy will be likely depend on how it is delivered by the people in the organization. අපි කට්ටිය කොච්චර හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක් හැදුවත් ඒ ස්ට්‍රැටජි එක අන්තිමට සක්සස් එකක් වෙන්න නම් අපේ ඕගනයිසේෂන් එක ඇතුලේ වැඩ කරන මිනිස්සු ටික හොඳට ඒ ස්ට්‍රැටජි එක ඩිලිවර් කරන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි මෙතන මේ පොයින්ට් එකෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ last point එක තමයි integrating resources. integrating resources වලින් කියනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. Success of a strategy is likely to be depend on the management of resource areas, not only people and finance, but also physical resources such as buildings, information and technology. දැන් කට්ටිය අපේ මේ strategy එක success එකක් වෙන්න නම් අපිට finance සහ මිනිස්සුන්ගෙන්ම විතරක් depend වෙලා බෑ කියලා කියනවා.
ඊට අමතරව අපිට ෆිසිකල් රිසෝසස් උත් අවශ්‍යයි. බිල්ඩින් ඕන, ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි ඒ වගේ දේවල් ඕන. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කියනවා it is possible but not likely a proposed strategy builds on existing resources. It is more likely that additional resources will be required. අපිට තව ඇඩිෂනල් රිසෝසස් අවශ්‍ය වෙනවා කට්ටිය. කියන්නේ අපිට ෆයිනෑන්ස් සහ පීපල් ලගේ ස්කිල් සෙට් එක මතම විතරක් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න අමාරුයි. අපිට වෙන වෙන ඇඩිෂනල් රිසෝසස් උත් අවශ්‍යයි කියලා කියනවා. එතකොට ඔන්න ওই දේවල් ටික තමයි අපිට මේ feasibility එක ගැන කතා කරද්දී ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි කට්ටිය අපිට මේ SAF මොඩල් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට SAF මොඩල් එක අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න. මොකද SAF මොඩල් එකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න බැරි නෑ. මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ අවුරුද්දේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා SAF මොඩල් එකෙන්. ඒකින්ද මම හිතනවා මේ අවුරුද්දෙත් අනිවාර්යෙන් ක්වෙස්චන් එකක් අහවි කියලා SAF මොඩල් එකෙන්. හරි. එතකොට මෙතනින් කට්ටිය අපේ යුනිට් 6 එක සම්පූර්ණ ඉවරයි. එතකොට යුනිට් 6 එක මම පටන් ගද්දි කිව්වා වගේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම බේස් වෙලා තියෙන්නේ අපේ කෝපරේට් ලෙවල්, බිස්නස් ලෙවල් සහ ෆන්ක්ෂනල් ලෙවල් ස්ට්‍රැටජිස් ටික යූස් කරගෙන ඒ දේවල් කොහොමද මේ කරන්නේ, මොනවද අපි ඒ දේවල් වල තියෙන්නේ, ඒ දේවල් ටික තමයි අපි මේ යුනිට් 6 එකේ ඩිස්කස් කරේ.